석유는 세계를 어떻게 지배할까? 냉전과 함께 역사 속으로 사라질 것인가? 아니면 다시 부와 권력을 잡을 것인가? 현대사의 키워드였던 석유. 그 석유가 중동을 다시 전운이 감도는 땅으로 만들고 있다. 미국은 이 석유 패권에서 한 번도 손을 뗀 적이 없습니다. 중동의 석유 생산국과 또 미국 간의 치킨 게임이다. 중동 중심의 석유 패권에 변화가 생긴 것이 사실입니다. 지난 세기만 해도 석유는 중동의 독차지였다. 그러나 오일 루트에 변화가 생기면서 에너지 지형도도 다시 재편되리란 전망이다. 셰일 혁명이 가져온 국제 질서의 변화와 강대국들의 진검승부. 과연 최후의 승자는 누구이며 대한민국의 갈 길은 무엇인지 지난 20세기를 통해 알아본다. 대체 미국에 무슨 일이 벌어지고 있는 것일까? 셰일 혁명과 함께 제2의 호황을 맞이하고 있는 텍사스. 우리나라의 7배에 달하는 이 거대한 땅이 마치 황금의 시대에 들어선 듯 곡괭이와 수송의 물결로 끊임없이 들썩이고 있다. 10여 년 전만 해도 이 땅은 조용하던 시골 동네였다. 그러나 이제 텍사스는 명실상부한 석유시대의 전초기지. 전 세계 글로벌 기업들이 텍사스로 몰려들고 있으며 유가 하락 우려에도 개발을 멈추지 않고 있다. 원래 텍사스 원유는 외면받던 셰일 오일, 즉 채굴할 수도 내다 팔 수도 없는 무용지물이었다. Over the years, specifically the last 5 to 10 years, technology has really improved. We've gotten more powerful rigs, we've gotten more powerful frac spreads, our downhole tools are more reliable, and that allows the service companies to provide equipment to meet the E&P companies' demands for efficiency and effectiveness. 사람으로 따지면 암세포만 선택적으로 공격하는 치료제가 개발된 것. 그로 인해 불가능이 가능의 영역으로 들어왔는데 그 매장량이 무려 700억 배럴에 달한다. So how are pumps holding up? So far, every 4 to 5 stages are having to shut down for maintenance. It's been averaging about 2 hours, 2.5 hours per maintenance schedule. Great. Well, that's pretty good for the amount of pumps we have out here. Yes, sir. We're running 19 pumps in line right now, and they've been able to keep rate on all the stages so far. Great, great. 원래 텍사스 원유는 셰일, 즉 진흙으로 형성된 퇴적암 사이사이에 숨어 있어서 생산도 어렵고 경제성도 떨어진다고 여겨왔다. 그러던 것이 기술 진화로 생산 단가가 낮아지면서 미국을 세계 최대 원유 생산국으로 올려놓은 것. 그것이 가능해진 것은 물과 모래 등의 혼합물을 고압으로 분사해 바위를 파쇄하는 수압 파쇄 기법 덕분인데, 여기에 다양한 갈래길을 통해 원유를 뽑아 올리는 진동 음파 기술이 결합되면서 세계를 뒤흔드는 에너지로 급부상하고 있는 것이다. So these wells that we are fracking right now, we'll be able to drill them out and turn them on in about 10 to 15 days. And approximately 20 to 30 days after that, each of these wells should be making around 600 to 700
MCF per day and 600 to 700 barrels of oil per day. 셰일 기술은 지금도 숨가쁜 진화를 거듭하고 있다. 덕분에 미국은 사우디아라비아 다음으로 가장 싼 원유를 생산하게 됐으며 향후 10년 내에 전 세계를 석권하리란 예측이다. 이 모든 것이 기술력 덕분인데 이를 위해 분야별 기술자 또한 세분화하는 추세다. We have a pump operator, it's right here, and he controls all the pumps that are being ran. I don't know, that's on the pad right now. So right now we have 19 pumps in line that is currently being ran. So with these 3 monitors that he has, he's able to control each one of those pumps. Right here we have our treater. He controls pretty much of the sand slurry, screws, everything that's going on downhole right now. If there's anything that needs to be changed in the job from what the consultant needs, he's able to make it on his monitors. The consultant right here, he's the main guy that's over the entire job, and at the end of the job, he gathers all the data together to pass to the consultant. That way he can update his data to relay over to Sanchez. 텍사스에선 셰일 기술을 행위 예술이라 일컫는다. 암석 사이에 미세한 기름때를 찾기도 어렵고 그것을 찾아서 때를 벗기듯 뽑아 올리는 것이 예술에 가까운 기술이기 때문이다. The overall picture is of our wellbore. The black triangles are kind of where we have the perforations, and the red inside the wellbore is where that main slurry is right now. So we're fracking this stage right here where the end of that red slurry is. And so our entire wellbore, so right at this point in time, is filled with sand slurry being pumped, fracking the well. 채굴 절차도 간소하다. 이틀이면 채굴 허가가 나오며 생산하는 데까지 소요되는 시간은 6주 정도. 우리나라도 8년 전부터 일정 지분을 투자하고 있는데 연간 생산량이 약 2,500만 배럴. 이는 우리나라의 열흘치 소비량에 해당한다. 꽤 많잖아요. 10,000배럴 정도 되지 않습니까? 그럼 이게 이제 20몇 스테이지를 지금 하다 보면 20만 배럴, 30만 배럴씩 들어가거든요. 오퍼레이션 총 기간 동안. 근데 이제 여기 이제 원유가 나오기 전까지 이제 미국이 이제 셰일가스 생산의 증가로 이때까지는 그 수입 굉장히 많은 양을 수입을 해오다가 이제 곧 내년 초나 전문가들 얘기하면 곧 순석유 수출국으로 변한다는 얘기가 있습니다. 그렇게 셰일가스 생산이 많이 되니까 그 70년대 이후에 그 원유가스의 수출을 금지를 했거든요. 그 70년대 이후 한 30년 넘게 금지를 했습니다. 그게 풀려가지고 저희들이 그 여기서 개발한 원유가스는 국내 비상시에 한국으로 도입할 수 있는 그런 권리를 가지고 있고요. 지난 2015년 12월 미국 상하 양원은 미국산 원유에 대한 수출 규제 해제 조항을 통과시켰다. 이는 40여 년 만에 금기를 깬 것으로 그 내용을 살펴보면 화석 연료를 포함한 에너지 자원의 효율적인 탐사, 생산, 저장, 공급, 마케팅, 가격 책정 및 규제를 촉진하기 위한 것이라는 대목이 나온다. 즉 미국이 에너지 강자로 등극했다는 의미다. 미국의 이제 자국의 수급 상황이 안정화되니까 그런 것들이 전체 미국 그 에너지 정책이나 대경제 정책에도 힘을 실어주고 있지 않나 그런 생각이 들어서 저희도 첨단의 기술들을 빨리 습득하고 경험을 해서 좀 다시 도약할 수 있는 그런 기회를 찾아야겠다는 생각을 많이 했습니다.
미국의 석유에 대한 집착은 학계에서도 유명할 정도다. 석유공학의 명문으로 손꼽히는 텍사스 A&M 대학교. 이 대학의 도서관은 조지 부시 대통령이 지어줬는데 그는 석유 기업가로도 잘 알려진 사람. 이 대학의 역사 또한 석유와 깊은 관련이 있으며 지금도 석유 메이저들이 매년 $10,000,000를 기부할 정도로 미국 내에서는 석유계의 상아탑으로 유명하다. 대체 그 이유가 무엇일까? 이 분야의 권위자인 제롬 슈버트 교수를 만났다. Not just from the fuel source, but the fertilizer, the chemicals, and all that. So it's how the world would be without it. I don't know. I have no idea, but it would be vastly different than it is right now. It has been a strategic weapon for many years. World War II. That was one of the big issues is how do you supply fuel for the war effort? 2차 대전은 영토 획득에 눈이 먼 세계 각국의 석유 전쟁이었다. 유전이 풍부한 미국이나 넓은 식민지를 보유한 영국과는 달리 독일과 일본은 석유가 없어서 동력을 확보할 수 없었던 것. 이것은 곧 패망으로 이어졌는데 일본이 진주만을 공습한 것도 미국이 대일 석유 금수 조치를 내린 것이 시발점이었다. 기계 문명의 발전과 함께 석유가 무기가 된 것이다. Anytime one supply source could say, "Oh, you can't have any oil," which happened in the mid 1970s through the Arab oil embargo, which is about the time I got into the industry. OPEC said we're not selling any oil to the United States, which set off a huge drilling boom. And we actually had gas rationing, where you could only fill up your car every other day based on your license plate number. That's something that never happened to the U.S., well, since World War II. So you've got to constantly try to secure your sources of energy, which is one of the things that's led to the shale boom here. 우리나라도 마찬가지였다. 경제 성장률은 14.8%에서 7%까지 곤두박질 쳤고 석유 소비 절약 운동과 함께 물량 배급제를 실시하기도 했다. 2차 오일 쇼크 때는 그보다 더 극심했다. 경제 성장률은 마이너스 1.4%를 기록했으며 아이러니하게도 그때의 위기는 역사의 새로운 장을 여는 원동력이 되기도 했다. 오일 쇼크라고 그랬죠. 그래서 우리나라 대단히 힘들었죠. 기름을 가져올 수가 없었으니까요. 그때 그래서 우리가 그 첫 번째 우리 위기가 73년도에 일어난 그 제1차 오일 쇼크였는데 그때 우리가 중화학공업에 집중 투자를 한 겁니다. 석유단지 첫 번째 생긴 게 울산인데 72년도라 그랬죠. 그때 바로 우리가 중화학공업에 투자를 하기 시작한 거예요. 그래서 우리가 한 계단을 그때 올라갔어요. 그다음에 79년도에 또 한 번 중동 전쟁이 또 일어났거든요. 또 이제 우리가 힘들어졌죠. 그때 바로 자동차 산업에 또 우리가 대규모 투자를 한 겁니다. 현대자동차도 울산에 그래서 본사가 공장이 있는 거였거든요. 한국석유개발공사가 설립된 것도 그때였다. 원유도 쌀 때 미리 사두고 수입처를 다변화해야 살아남을 수 있다는 걸 두 차례의 위기를 통해 뼈저리게 깨달았기 때문이다. 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 김의원입니다. 네, 반갑습니다. 여기 어쩐 일로 이렇게 모이신 거예요? 여기 지나다가 옛날 처음 근무했던 사무실이 저 건물이 있어서 이 건물을 보고 지금 얘기하는 중이에요. 옛날 얘기하고 있습니다. 78년 정기국회 통과하면서 79년 되면서 요 동력자원부가 생겨가지고 78년대 동력자원부가 생겨가지고
여기 빨리 비축을 해야겠다 하고 석유공사 설립을 최우선으로 해라 그랬고 연초에 눈이 많이 오는데 여기 건물이 비었다 그래서 여기 오게 된 거예요. 소박한 출범이었다. 사무실도 못 구해서 변두리 건물에 일단 명패만 걸어두고 예산 부족으로 고생도 숱했던 시절이었다. 이걸 보니까 좀 기억에 남는 거예요. 당시 석유공사로 하려고 했는데 유공이 그 석유공사 국영기업의 석유공사 이름이 같았어요. 그때 대한석유공사 이거는. 그래서 한국석유공사하고 대한석유공사하고 그 이름이 같다고 우분들이 자꾸 혼동을 해. 그랬지. 예. 그래가지고 개발자가 그 당시 들어갔어요. 우리 여기 공사로 할 거냐 공단으로 할 거냐. 공단으로 할 때는 비축만을 갖다가 전담하는 기관으로 공단을 생각을 했다가 개발까지 해야 된다. 맞아. 역사의 새로운 장을 여는 순간이었다. 시작은 미약하나 우리도 유전 개발을 할 수 있다는 것. 그것은 가능성을 의미했다. 김일성이가 쳐들어온다고 하더라고. 수도 서울은 사수하겠다. 안심을 하라. 이렇게 방송을 한 적이 있어요. 그러면서 이제 무슨 계획을 정부가 정부적으로 수립했냐면 이제 석유는 서울 시민들이 이제 전시에 쓸 물건이기 때문에 서울시가 땅을 제공해서 정부에서 돈을 줘가지고 비축 시설을 만들었어요. 저 성산동 거기하고 저 K1이라고 저 그때부터 이제 그 기름을 넣기 시작해서 현재도 거기 비축 운영 중에 있습니다. 현재 우리나라에는 9개의 비축기지가 있다. 이곳에 보관되는 양은 약 1억 3,320만 배럴. 이것은 세계 8대 소비국인 우리나라가 108일 동안 쓸 수 있는 양으로 9개 비축기지 중 가장 긴 역사를 자랑하는 곳은 현재 추가 건설이 한창인 울산기지다. 이와 같은 지하기지는 지진도 비켜갈 정도로 안전한 반영구 친환경 시설. 저장실의 깊이가 무려 100여 미터에 달할 정도로 깊은 곳에 석유를 저장하기 때문이다. 여기가 지금 현재 해수면 기준 마이너스 80m 정도로 보시면 되고요. 저희가 처음 내려왔던 위치보다 약 100m 내려왔습니다. 석유는 물이 흐르는 수벽이 원유를 감싸는 형태로 보관된다. 이렇게 저장된 석유는 걸프전이나 리비아 사태처럼 석유 수급이 불안할 때 방출되는데 이와 같은 비축기지는 에너지 안보라는 점에서 그 의의가 크다. 일단 저희 저장은 1,030만 배럴을 저장할 수 있고 현재 우리나라에서 원유 제품류 사용할 수 있는 양이 약 200에서 250만 배럴입니다, 하루에. 그래서 총 4일에서 5일 정도를 우리나라에서 사용하는 기름을 저장할 수 있다고 생각하시면 됩니다. 하지만 비축만으로 모든 문제가 해결되는 것은 아니다. 현재 우리나라는 세계 5대 석유 순수입국. 다시 말해 석유 가격이 폭등하면 그로 인한 피해도 크다는 얘기가 된다. 지하에 있는 공동에 저장을 하거나 하는 거는 단기적으로 할 수밖에 없습니다. 이 얘기는 최대 3개월을 버틸 수 없다는 얘기가 되고요. 만약에 이거를 좀 더 장기적인 비축기지라고 보면 해외에 직접 석유 개발을 하면 이 유전에서는 20-30년 동안 오래 생산할 수 있기 때문에 간접적인 비축 효과가 있다고 봅니다. 해외에서 생산하고 있는 양은 우리가 수입하는 양의 13% 내외밖에 되지 않고 있습니다. 이 얘기는 그 에너지 안보의 리스크에 노출이 심하게 됐다는 것입니다. 석유의 시대가 종식되리란 전망은 70년대부터 계속됐으나 사용량과 매장량이 동반 상승하면서 현재로선 이를 예측할 수 없는 상황. 국제에너지기구에서도 매년 0.6%씩 꾸준히 증가하리란 전망을 내놨는데 이는 석유가 에너지 가운데 유일하게 원료로도 쓰이기 때문이다. 그렇다면
우리는 어떤 대비를 해야 할까? 에너지 평론가인 데니얼 예긴의 작품으로 퓰리처상까지 받은 바 있는 저서 황금의 샘. 이 작품을 번역한 허은영 교수에 따르면 이런 일이 과거에도 숱했다고 말한다. 1, 2차 세계대전이 막 벌어지고 있을 때 영국은 여전히 석탄으로 가는 범선이었던 겁니다. 근데 상대방은 석유로 가는 배를 가지고 나와버린 거죠. 이게 상대가 안 되다 보니까 영국에 있는 석탄 노조를 설득하는 얘기가 나옵니다. 우리 제발 국익을 위해서 석탄 그만 쓰고 석유를 씁시다. 그런 얘기는 참 보통 역사에서 듣기는 어려운 얘기고요. 에너지 부분으로 봐서 굉장히 재미있는 얘기라고 개인적으로 감명 깊게 봤던 부분 중에 하나입니다. 오일 쇼크 이후 국제유가는 안정세에 접어들었지만 간과해서는 안 될 일. 21세기에 들어서자마자 미국, 일본, EU 등은 장기 에너지 정책을 세우고 에너지의 안정적인 확보에 돌입했으며 현재 당시의 목표를 대부분 달성했다. 국제유가가 계속 싸게 한 10년이 넘게 가다 보니 전 세계적으로 석유 사용량이 다시 늘어나 버리는 겁니다. 그러니까 선진국들이 생각해 보니까 이거 조금 위험하다 이런 생각을 한 겁니다. 자기네 나라들도 보니까 자꾸 석유를 수입하는데 주로 오펙, 아랍 국가에서 수입을 하는 거예요. 저 나라들 옛날에 나쁜 짓을 좀 했었는데 곧 할 확률이 또 있겠다 이런 고민을 했었고, 그걸 이제 멋지게 단어를 멋지게 해서 자급자족이라든가 청정에너지라든가 이런 표현을 하는 것뿐이지 기본적으로는 오펙에서의 수입하는 수입 의존도를 줄이겠다라고 생각했다고 보시면 됩니다. 그렇다면 우리나라는 어떠했을까? 우리 역시 비슷한 시기에 장기 에너지 전략을 내놨는데 그 이유는 수입 의존도 심화에 따른 에너지 위기와 가격 급등, 그리고 온실가스 안정화와 에너지 다변화가 주요 골자였다. 그리고 눈에 띄는 점은 이 대목이다. 한미 동맹 기반이 경제 논리까지 포괄하기는 어려우므로 다각적 대처 방안이 요구된다는 것. 그렇다면 그 결과는 어떠했을까? 문제가 생기기 이전에 선진국들은 미리미리 준비했고 실제로 15년쯤 지나고 나니까 거의 다 그걸 완성하고 성공했다는 겁니다. 유럽도 미국도 에너지 안보 문제 걱정 없고요. 기후변화 문제도 걱정 없습니다. 자, 우리는 큰일 난 거죠. 거기에 비하면 우리는 중요한 시점에 준비했었어야 되는데 준비하지 못했고요. 그 이후에도 기후변화도 못 따라갔고 아무것도 못 따라가다 보니 지금 현재도 사실은 이렇다 할 성공작이 없는 형태라고 볼 수 있습니다. 석유를 단순히 연료로 취급하던 시대는 지났다. 이는 지난 2010년 4월 멕시코만의 시추전 폭발 사고만 봐도 잘 알 수 있다. 당시 이 사고로 근처에 서식하던 돌고래 떼와 갈색 펠리컨들이 집단 폐사했으며 인근 주민들도 악취와 두통, 어지럼증에 시달리는 고통을 겪어야 했다. 우리도 12년 전 해양 오염 사고를 경험한 바 있다. 우리가 그때 배운 것은 석유의 두 얼굴이었다. 서산과 태안, 보령 일대 피해가 심각했으며 수많은 이들이 그들의 아픔에 동참하며 안전사고의 위험성에 다시 한번 경종을 울리기도 했다. 이거 다 죽었어. 이건 소용없는 거예요. 직접 보시다시피 다 기름 범벅으로 되어 있으니까 다. 지금도 어려운데 달의 덩어리까지 여기 남해안에 오염이 된다면은 우리 남해안 어민들은 아마 살아나갈 길이 없을상 싶습니다. 그렇다면 우리는 석유를 버려야 할까? 석유는 지구 환경 오염의 주범이며 재앙이란 꼬리표를 붙여
언젠가는 이 지구에서 몰아내야 할 악의 축으로 여겨야 할 것인가? 지금은 석유가 이제 뭐 디젤 차가 오염물질을 많이 하고 여러 가지 환경에 또 문제를 일으킨다고 또 지탄받고 있지만은 만약에 석유 없었으면은 처음에 석유가 개발된 게 바로 그 등유, 불을 밝히기 위한 거였거든요. 그 전까지 불 밝히는 것은 고래 기름이었습니다. 만약에 석유가 개발되지 않았으면은 지금 고래 없습니다. 그 등유를 불 밝히기 위한 용도로 쓰기 때문에. 그리고 석유가 없었으면은 옷, 가방 이런 것을 만들 수가 없죠. 동물들이 다 동물뼈로 만들었겠죠. 그러면 동물들이 살아남을 수가 없고 나무, 산에 나무 있을 수가 없습니다. 석유가 탄소를 배출하는 것은 맞지만은 그것이 없었다면은 지구 환경은 더 빨리 피폐해지고 더 빨리 기후변화는 더 빨리 오고 온도는 지금보다 훨씬 더 높았을 것입니다. 석유의 경우는 다른 에너지원과 달리 원료로 쓸 수 있다는 장점이 있습니다. 우리가 생활에 필요한 의약품, 그리고 음료, 그리고 다양한 것들이 있기 때문에 우리 일상생활의 70% 이상은 다 석유 제품에서 나온다고 볼 수가 있습니다. 그러므로 이런 중요한 자원을 좀 아껴 쓰는 면도 있고, 그리고 향후 장기적으로는 연료뿐만이 아니라 원료 쪽으로 좀 더 전환하고 사용하는 그 부분을 퍼센테이지를 많이 높이는 것이 결국 환경도 고려를 하고 그 미래 에너지를 갖다가 그 믹스하는 전략이 될 수도 있다고 생각을 합니다. 게다가 석유는 단순한 연료나 원료를 넘어 국제 정세까지 좌우하는 핵심 키워드로 작용해왔다. 멕시코만 콘타나 섬의 프리포트. 이곳에 미국의 변화를 상징하는 수출 전초기지가 있다. Freeport LNG started off as an import facility. That changed with the shale gas, abundance of gas. We are now very much an export facility. We'll export United States gas around the world in liquid. 셰일 혁명을 통해 미국은 원유 및 석유 제품의 수출이 수입을 넘어서면서 순석유 수출국이 될 전망. 이는 미국이 더 이상 중동의 눈치를 보지 않으며 석유 또한 새로운 시대에 접어들었음을 의미한다. 미국의 셰일가스 생산량은 2017년 기준 약 7,670억 입방미터를 생산하고 있는데요. 이건 2위 러시아가 약 7천억 입방미터, 그 다음에 3위 이란이 약 2천억 입방미터를 생산한 걸 볼 때 압도하는 그런 수준입니다. 최근 사우디아라비아 아람코가 미국으로부터 연간 500만 톤씩 20년간 이 LNG 셰일가스를 수입하고 경쟁국인 미국과 전략적인 협력을 추진하고 있는 그런 상황입니다. 이는 또한 중국이 미국산 LNG에 매기고 있는 25% 보복 관세를 대체할 수요처를 미국이 찾은 셈이 되겠습니다. 이를 입증이라도 하듯 트럼프 대통령은 지난해 5월 결연한 목소리로 이란 핵협정 탈퇴를 선언했다. I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. After the sanctions were lifted, the dictatorship used its new funds to build nuclear-capable missiles, support terrorism. 같은 해 11월엔 이란산 원유와 석유 제품 거래, 금융 거래를 차단한 이란 고사 작전에 돌입했으며 그 결과 호르무즈 해협은 일촉즉발의 상황에 놓이게 됐다. 그렇다면 미국이 이와 같은 선택을 한 이유는 무엇일까? 전문가들은 이것이 셰일 혁명의 힘이며 미국은 이제 거칠 것 없는 에너지 자립 국가가 됐다고 평가한다. 최악의 경우 누구의 눈치도 보지 않고 경찰 국가 역할도 포기할 수 있다는 얘기가 된다. 이란은 반발할 수밖에 없는 것이죠. 이란이 가지고 있는 옵션은 바로 앞에 있는 호르무즈 해협을 봉쇄한다라고 위협하는 것이고, 이것을 봉쇄하게 되면은 사우디아라비아, 이라크, 쿠웨이트, 카타르
이런 나라들이 수출을 못하게 되는 거죠. 그건 이란이 가지고 있는 전략적 선택이고, 그래서 이것을 막기 위해서 미국은 항공모함을 보내고, 이 중동의 위기가 고조되니까 이 유가가 꿈틀댔는데, 과거처럼 아까 말씀드린 2008년도에는 147달러까지 올라갔거든요. 이런 것들이 쌓이면은 또 언제 또 유가가 또 폭증할지도 모르는 것이고요. 지금 오르지 않는다고 해서 또 내일도 오르지 않는다는 법은 없습니다. 그렇다면 우리는 어떤 선택을 해야 할까? 누군가의 편에 붙을 것인가? 아니면 에너지 자립의 길을 찾아야 할까? 석유의 나라 아랍에미리트. 얘네들은 물도 없는데 물을 다 해수를 다 담수화시켜서 그걸로 이렇게 식물을 키우는데 사용하고, 되게 비싸잖아요, 그런 물이. 그만큼 이제 이 나라의 오일머니, 머니파워 이런 게 강력하다는 거죠. 아랍에미리트 하면 두바이를 떠올리지만 실제 이 나라의 핵심은 아부다비. 원유 생산량의 96% 이상이 아부다비에 부존하며 그 양은 연간 2천억 달러에 달한다. 우리가 여기를 갈 거거든. 여기 알쿠아라는 동네가 있어. 지금 이제 우리는 지금 아까 좀 전에 고속도로를 벗어나서 이제 트럭 로드로 들어왔어. 트럭 로드 타고 중간으로 이렇게 가로질러서 나갈 거야. 정치적으로 안정돼 있다는 것도 아부다비의 매력. 그러나 반세기 전만 해도 상황은 달랐었다. 그러니까 석유가 발견되기 전까지는 굉장히 가난한 나라로. 제가 알기로는 어부 생활이 거의 메인이었다고 저도 들었거든요. 진주 캐고. 그러다가 이제 영국을 위주로 유럽 기업들이 와서 탐사를 했고요. 석유 탐사를 시작했고 찾아낸 거죠. 찾아내니까 이제 석유 산업에 관련된 돈이 돌기 시작하고, 그래서 부자 나라가 되기 시작한 거죠. 그러나 한정된 자원이 주는 축복도 언젠가는 사라지기 마련. 고민에 빠진 아부다비가 선택한 나라가 바로 뛰어난 기술력과 근면성을 가진 나라, 한국이다. 아부다비 남쪽 사막지대에 우리나라가 아부다비 석유공사와 공동 지분을 갖고 운영 개발 중인 할리바 유전이 있다. 이곳에 발을 디딘 것은 7년 전. 조종실에 들어서자 아는 얼굴이 꽤 여럿 눈에 띈다. 바이브로 사이즈를 쓰기 때문에 탄성파 에너지 샵 게더를 만들면 크로스 코릴레이션이라는 기법으로 처리를 해줘야 돼요. 그래야지 우리가 다이나마이트 터트렸을 때처럼 비슷한 패턴의 반사 신호가 기록이 되는 거죠. 사막은 마치 움직이는 모래 같지만 1000m 아래로 내려가면 상황이 달라진다. 압력으로 인해 돌처럼 단단한 구조가 되며, 특히 중동의 경우 조직이 치밀한 것이 문제. 이게 유압식인데 뒤에 보면은 이제 여기 실린더가 있어. 실린더가 있고 안에서 실린더로 푸시푸시 하면서 에너지가 전달되고 이 안쪽으로 가는 거거든. 그러면 얘 안에 있는 실린더가 팍 돌면서 에너지를 제너레이션 하는 거예요. 중동 특유의 지질 구조를 탐사하기 위해서는 3D 모델링을 거쳐야 하는데, 이는 송신기를 설치해서 탄성파 에너지를 보내면 진동에 의해 반사된 파장을 다시 수신기에 받아서 땅속 지도를 그리는 과정이다. 여기 이제 지오폰이고 여기 이제 직선이에요. 직선에 따라서 지오폰들이 연결되어 있는데 이 부분을 땅에 이렇게 박는 거예요. 땅에 박아서 사실은 이제 땅이 아까 바이브로 사이즈에서 신호가 오면 땅이 흔들릴 거 아닙니까, 그죠? 그러면은 지금 박아놨을 때 이 안에서 이제 코일이 있어요. 코일이 작동을 하면서 그 탄성파 에너지를 기록을 하는 거죠. 반사된 파장은 먼저
2D 형태로 모델링을 하고 이것을 다시 겹겹이 모아서 3D 모양의 입체 지도를 완성한다. 절반은 하이테크 기술이지만 절반은 중노동이나 마찬가지. 찌는 듯한 더위에 수십 개의 수신기를 설치하고 그 과정을 기록하는 것은 어지간한 인내와 목표의식이 없으면 불가능한 일이라고 말한다. Speaking about this area, I believe the technology now which we are only implementing in this field, the technology alone will not really have such huge impact, but also the expertise, the experts, the people who really should have all the experience to really to be able to understand this what kind of challenge and interpret this what they call a challenge in the right way, to be able to see those kind of challenges. 최근 들어 우리나라의 중동 진출이 눈에 띄는 것은 석유 한 방울 나지 않는 나라에 버리는 것도 다시 모아서 남김없이 쓰는 절약 정신도 한몫했다. 그 절약 정신이 기술력을 배가시킨 것. 다들 혀를 탁탁 차면서 놀라죠. 한국 사람들 독하다고. 설계 능력이라든지 시공 능력, 운전 능력은 뭐 거의 세계 최고급으로 지금 인정을 받고 있고, 이제 잔사유라고 들어보셨는지 모르겠는데 그게 찌꺼기예요. 찌꺼기고 눈으로 볼 때는 여기 아스팔트 있죠. 도로에 까는 아스팔트 전체의 40%에 육박하고 있어요. 그러니까 전체 40%를 그런 싼 거를 가져다가 비싼 제품을 만들어내고 있는 거죠. 그런 것들을 아니까 그런 중동 국가들에서 투자를 하려고 하는 거죠. 석유는 소위 말해서 좀 이중적인 성격이 있습니다. 예를 들면 북해 석유가 발견이 되면서 그 부지런했던 네덜란드 사람들이 일명 더치 디지즈라는 네덜란드 병이 생긴 것처럼 자원의 저주 가능성도 있는 것이 석유입니다. 최근 러시아는 북극해 유전 및 가스전 개발에 나서고 또 베네수엘라가 엄청난 매장량을 가지고 세계 원유 시장에 등장하면서 중동 중심의 석유 패권에 변화가 생긴 것이 사실입니다. 또한 최근에는 미국이 셰일 원유 및 가스 채굴의 혁신으로 인해서 새로운 헤게모니를 쥐게 된 이런 상황입니다. 이런 상황에서 우리는 원유 공급원의 다변화와 함께 에너지 자원의 조달에 힘써야 할 것으로 생각이 됩니다. 에너지 안보를 위해서는 공급원의 다변화와 장기적인 안목이 중요하다. 다행히 올해 7월 아부다비에서는 할리바 유전의 성과를 축하하는 역사적인 자리가 마련됐다. 한국석유공사와 GS에너지가 40%의 지분을 갖고 투자한 할리바 유전이 본격 생산에 들어간 것. We are very proud of the Korean colleague working with us as a one team. They bring excellent experience, excellent knowledge from different international sites they worked on, and they are working very hard with us. They are very committed, very quick in learning and managing the special or specific challenge we face in Abu Dhabi. So we are very proud, we are very happy, and their contribution was very, very important to achieve what we achieved today. 이는 석유 메이저와만 손잡아온 중동 역사상으로도 이례적인 사례로 한국 석유 기업의 역량을 확인하는 계기가 됐으며 이로써 총 7조 원 규모의 원유를 확보할 것으로 예상하고 있다. GS에너지는 UAE, 미국 등지에서 유전 사업을 진행하고 있습니다. 할리바 유전은 국내 최초로 중동에서 탐사, 개발부터 시작하여 생산에 이르게 된 사업으로 그 의미가 큰 프로젝트입니다. 저희가 일산 6만 배럴 정도 생산할 걸로 예상이 됩니다. 그래서 한국 측 지분이 40%이기 때문에 2만 4천 배럴, 일산 2만 4천 배럴이고 연간으로 따지면 한 800만 배럴 정도 됩니다. 그래서 그게 금액으로 따지면 한 6억 불 정도 수입 대체 효과가 있습니다. 또 한 가지 그 좋은 점은 그 UAE 생산되는 원유는 그 두 곳의 항구로 통해서 수출이 되는데 그 중에 한 80% 정도는 푸지아라라고 하는 항구에 거기는 호르무즈 해협 바깥에 있습니다. 그래서 요즘 호르무즈 해협이 봉쇄된다는 뭐 그런 그 위기가 상당히 있는데
설마 호르무즈 해협이 봉쇄된다 하더라도 우리가 그 한국으로 원유 수출하는 데는 별 지장이 없는 거죠. 이번 성공은 에너지 안보 측면에서도 의미가 크다. 분쟁 지역인 호르무즈 해협을 통과하지 않고 국내로 들여올 수 있는 루트를 확보한 것. 미국이 경찰 국가가 되는 이유가 기본적으로 오펙 국가, 즉 아랍 국가에서부터 무언가를 수입해 왔어야 되기 때문에 그 루트에 관련된 보안을 책임져 주고 있었기 때문입니다. 특히 그 가운데 호르무즈 해협이라는 걸 지나가고 그것 자체가 유럽으로 통과하는 주요한 운송수단이기도 하기 때문에 미국이 경찰 국가의 역할을 관두게 되면 그 운송 루트의 안전을 졸지에 그냥 우리가 스스로 책임져야 된다는 문제가 있을 수 있다고 볼 수 있습니다. 그렇다면 우리가 어떻게 중동에까지 진출하는 쾌거를 달성할 수 있었을까? 지난 2004년 가동을 시작해서 16년 동안 우리에게 산유국의 지위와 함께 총 2조 원가량의 수익을 가져다준 동해가스전. 이곳엔 아직도 20여 명의 직원이 상주하며 수심 152m 아래 지표면에서 하루 34만 가구가 이용할 수 있는 천연가스를 생산하고 있다. 동해가스전은 대륙봉 탐사부터 개발, 생산까지 100% 우리 기술력으로 이룬 성과다. 가스터빈 발전기는 이 안에 이제 내부 이제 어느 정도 운전하고 나면은 끓음이라는 게 발생하거든요. 이게 지금 어느 정도 쌓여 있는지 청소를 언제쯤 해줘야 되는지 그걸 확인하기 위해서 상태가 또는 균열된 부분이 있는지 확인하기 위해서 저희들이 주기적으로 체크를 하고 있습니다. 아울러 동해가스전은 국내 석유 탐사 개발 분야와 인력 양성에도 기여해 해외 석유 탐사 개발을 적극 추진할 수 있는 동력이 되기도 했다. 전 세계적으로 95번째 대한민국을 석유 산유국으로 만들어준 국내 유일의 가스전이라고 말씀드릴 수 있고요. 두 번째로 말씀드리면 지난 16년간 저희가 석유 생산을 안정적으로 해오면서 생산 운영에 대한 그 노하우를 확보할 수 있었습니다. 그걸 하면서 저희가 그 산 교육장으로 활용할 수 있었던 그런 큰 의미가 있습니다. 네. 그러나 시작부터 순조로운 것은 아니었다. 이미 1970년대부터 미국과 일본, 프랑스 등 석유 메이저 기업들이 수차례 실패한 광구였고 아예 기대를 하지 않는 이도 많았다. 너무 실패를 많이 해서 정부에서 이게 또 실패하면 이제 없는 것으로 하고 국내는 끝을 내자. 그래서 시추를 할 때 금년도에 토정 비결이 나쁜 사람은 스스로 빠져라. 이게 정말 운명에 걸린 거니까 실력을 따지는 게 아니라 행여라도 재수가 없으면 안 되니까. 내부에서도 말이 많았어요. 그러니까 지금 양 사장이 그때 과장이었어요. 이 양반이 가스가 있다. 그 주장한 파고 그리고 다른 그 위에 상사나 일부 그 개발 기술자들이라고 하는 사람들은 하강하면서는 가스가 없다. 그래서 논란이 굉장히 심했어요. 국내 대륙봉 육광구에서 최초로 천연가스가 발견됐습니다. 축포를 터뜨린 것은 1998년 7월. 분출된 천연가스가 타고 있는 모습입니다. 지난 3일 오전 10시 울산 남동쪽 58km 지점에서 가스가 타고 있는 모습입니다. 양질의 천연가스층이 발견됐을 때였다. 그때 모든 국민들의 기대는 이루 말할 수 없었다. 그리고 그로부터 20여 년, 역전의 용사였던 동해가스전은 2021년 6월을 마지막으로 퇴역을 앞두고 있다. 이것도 이제 몇 년 안 남았는데
이거 말고 새로운 광구가 개발이 되고 우리 그 자원이라는 거를 가스가 아닌 진짜 석유 한번 우리 나라에서 그거를 핸들링 해보고 제어해 볼 수 있는 기회가 되면 더 좋을 거라는 생각을 하는데 그런 게 아직까지는 안 보이니까 유행하니까 조금 안타깝고요. 산유국의 지위를 잃는다는 것은 총기가 없는 상태에서 전장에 나가는 것과 같다. 유전이 있느냐 없느냐가 그 나라의 석유 개발 능력을 입증하는 중요한 판단 근거가 되기 때문이다. 그렇다면 우리에게도 희망이 있을까? 지금 도출된 방어 유망 구조는 사실은 그동안 굉장히 오랜 히스토리가 있습니다. 그 심해 플레이 하는 작업을 저희가 한 10년 동안 계속 추진을 해왔고 지난 10년 동안에 2차례 시추공을 통해서 심해 저류층의 유망성을 확인한 바 있기 때문에 지금 도출된 방어 유망 구조도 그런 차원에서 유망하다라고 판단을 하고 있습니다. 탐사의 경우는 성공률이 보통 20 내지 30%입니다. 그래서 탐사라는 건 항상 실패할 확률이 더 많은데 대신에 성공을 하게 되면은 투자비를 회수하고 나서도 뭐 수익이 굉장히 많이 나는 거죠. 이 유망구조 같은 경우는 규모가 동해 가서진 한 10배 정도 되기 때문에 굉장히 많은 수익이 예상될 겁니다. 내년 시추에서 우리가 좋은 결과가 나온다면은 한국의 새로운 석유 개발의 활성화가 좀 되리라고 기대를 하고 있습니다. 지난 20세기는 석유의 시대였다. 석유가 세계 질서까지 바꿔놓았으며 제왕의 자리에서 석유는 21세기를 넘보고 있다. 과연 우리는 이러한 변화를 어떻게 받아들여야 할까? 우리 모두 이에 대한 해법을 모색해야 할 때다.